எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் தகப்பனே, இந்த அருமையான ஆண்டவரே, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்காக உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். பிதாவை, நீர் எங்கள் மத்தியிலே உம்முடைய பிரசன்னமாகி ஆவியானவர் எங்களை நடத்தும்படிக்காக ஏறெடுக்கிற எல்லா துதிகளும் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் உமக்கு பிரீதியான சுகந்த வாசனையாக இருக்கும்படிக்காய் ஆண்டவரே நாங்கள் செபித்து உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீர் எங்களை ஆளுகை செய்து நடத்துவீராக। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु, इस पवित्र दिन में खुदावन आप हमें छूकर आप अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कर कर हमें चलाने के लिए विनती करते हैं। सारी स्तुति महिमा तेरे उपस्थिति में सुगंधित धूप के समान हो सकें खुदावन। सारा आदर और जलाल महिमा के योग्य खुदा तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन आमीन। நிரப்பிடுங்க என்னையே உந்தன் ஆவியின் அபிஷேகத்தால் 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 நிரப்பிடுங்க என்னையே ஹalleluya ஹalleluya धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया महिमा ओ तेरी हालेलुया महिमा ओ तेरी हालेलुया महिमा ओ तेरी हालेलुया महिमा ओ तेरी ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा
केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, ओ स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने इतना प्यार किया, पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया।
இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆற்றிடுவே காயங்களை அபிஷேகத்தை ஆற்றிடுவே காயங்களை அபிஷேகத்தை Hallelujah, 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. हालेलुया. यीशु मसीह के मधुर नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन, आमीन. यीशु नामத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். यीशु நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். प्रभु यीशु के नाम से आप सबको हम बधाइयाँ देते हैं, आपको आशीषित करते हैं. கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் இந்த ஆராதனை மூலமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सबको इस आराधना के द्वारा आशीषित करें. எடுத்துக்கொள்வோம் சகரியா எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகம் जकरिया की भविष्यवक्ता की किताब के और पलटे 9வது அதிகாரம் 9वें अध्याय 12வது வசனத்தை வாசிப்போம். उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ें. சகரியா எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகம் जकरिया का भविष्यवक्ता की किताब அதில 9வது அதிகாரம் अध्याय 9 அதில 12வது வசனத்தை வாசிப்போம். उसकी 12 पद को हम पढ़ें. நம்பிக்கை உடைய சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள், இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன். हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ ही की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगुना सुख दूंगा. வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल बतलाती है, நம்பிக்கை உடைய சிறைகளே, आशा धरे हुए बंदियों, சிறைகளே. बंदियों. இதோ ஒரு சிறையில இருக்கிற ஜனங்களை பார்த்து இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல இருக்கிறது. लगता है कि कुछ बंद लोगों के बारे में ये वचन कहा गया है. அது எப்படிப்பட்ட சிறையா இருக்கும்? कैसा बंद है? ஒருவேளை சில பாவத்தில் இல்ல நீங்க சிறையில இருக்கலாம், या पाप की बंदी क्यों ना हो, ஒருவேளை பிசாசினால சில சிறைகளுக்குள்ள தள்ளப்பட்டிருக்கலாம், शैतान की ओर से कुछ ऐसे बंधन में आप क्यों ना हो, ஒருவேளை நம்முடைய கரங்கள் கைகள் நம்முடைய உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு போயிருக்கலாம், या आपकी सारे हाथों या हाथों की बातें आपसे छीन गया क्यों ना हो, ஒருவேளை நினைத்தது ஒன்று நடக்கிற காரியமா இருக்கலாம், जो आप सोचते हैं कुछ या होता है और कुछ ऐसे भी क्यों ना हो. ஏதோ ஒரு சிறையில நாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். कुछ ऐसे बंधन में हम सब हैं. சிறை என்பது ஒரு இருட்டில காணப்படுகிறது.
बंद मतलब कि कोई अंधकार का जगह, அங்க எந்த ஒரு நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது, वहां पर छुटकारा नहीं है, அங்க நம்மளுக்கு உரிமை இல்லை, हमारे लिए कुछ भी अपना करने के लिए कुछ नहीं है, நாம் நினைத்தது அங்க செய்ய முடியாது, हम जो चाहें वो वहां नहीं कर सकते। எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு அதிகாரம் சட்டங்கள் காணப்படும், सबसे पहले सबके ऊपर एक अधिकार वहां पर चलती है, ஏதோ ஒரு அடிமைத்தனத்தில் இருக்குது போல இருக்கும், लगता है कुछ गुलामी में है, எப்ப வெளியே வரலாம் என்கிற ஒரு எண்ணத்தை நம்ம எப்பொழுது தோன்றிக் கொண்டே இருக்கும், हमेशा हमें लगता है कब हम इसमें से बाहर आ जाएंगे। அந்த சிறைகளே वैसे बंदियों, வசனம் சொல்லுகிறது அரணுக்கு திரும்புங்கள் என்று वचन சொல்லப்படுகிறது, कहती है गढ़ ही की और फिरो, இந்த அரணுக்கு நாம் திரும்பும்போது इस गढ़ ही की और जब हम फेरते हैं, இரட்டிப்பான நன்மையை நான் தருவேன் என்று சொல்லுகிறார், प्रभु कहते हैं मैं 2 गुना आपका सुख दूंगा, அது இன்றைக்கே தருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார்। आज ही मैं दूंगा। இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவனுடைய इस பிள்ளைகளே, वचन को सुनने वाले प्रभु के प्रिय लोगों, ஒருவேளை உங்களோட வாழ்க்கையில உங்க குடும்பத்துல உங்களோட பிசினஸ்ல ஒரு விதமான ஒரு சிறையில நீங்க அடைக்கப்பட்டு இருக்கலாம், शायद आपके परिवार में, आपके व्यापार में, आपकी और बंधनों और सारे चीजों में आप कुछ ऐसे बंधन में आप बांधे हुए क्यों ना हो, பட் இப்பொழுது அரணுக்கு நாம் திரும்பும்போது, लेकिन अब जब हम गढ़ ही की और फिरेंगे, அரண் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது गढ़ मतलब தேவனே நம்முடைய அரணும் நம்முடைய துருகமும் நம்முடைய நம்பிக்கையும் கேடகமாய் இருக்கிறார், परमेश्वर ही हमारा गढ़ है, हमारा नींव है, हमारा चट्टान है। நம்முடைய நம்பிக்கையை ஆண்டவருக்குள்ள வைக்கும்போது जब हम अपनी आशा को परमेश्वर की ओर रखते हैं, நிச்சயமாக நம்மளுக்கு இரட்டிப்பான நன்மை உண்டு, जरूर हमारे लिए 2 गुना आशीष है, सुख है, நம்முடைய சிறையிலிருந்து ஒரு விடுதலை உண்டு, हम अपनी बंदियों से छुटकारा पाएंगे, கட்டப்பட்ட நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு விடுதலை உண்டு, जो बंधे हुए कार्य से हमारे लिए छुटकारा है, கட்டப்பட்ட நம்முடைய சரீரத்தில் ஒரு விடுதலை உண்டு, बंधे हुए हमारे शरीर में से एक छुटकारा है, நன்மையை தருகிற தேவனாய் இருக்கிறார், वो हमारे लिए सुख को देने वाला, भलाई को देने वाला परमेश्वर है। நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நம்மளுக்கு தீமை செய்கிறவர் அல்ல, जिसकी हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए एक बुराई नहीं। சில சமயத்துல நம்முடைய ஓன் சிந்தனையினால நாம் अनेक தீமைகளுக்கு போய் விட்டுகிறோம், अनेक சிறையில நம்மளே நாம் அடக்கப்பட்டு விட்டுகிறோம், कई बार हम अपनी गलतियों के चलते कई ऐसे बंधन में हम बांधा होते हैं, ஆனா இப்பொழுது அந்த அரணுக்கு தாம் திரும்புவோமா, लेकिन हम उस गढ़ ही की ओर फिरें क्या, வேதத்துக்கு நேராய் திரும்புவோமா, बाइबल की ओर फिरें क्या, சிலுவைக்கு நேராய் திரும்புவோமா, उस क्रूस की ओर फिरें क्या, அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நேராய் நம்ம திரும்புவோம், उस पवित्र स्थान की ओर हम फिरें, நிச்சயமா நம்மளுக்கு நன்மை உண்டு, जरूर हमारे लिए सुख है। நன்மை என்பது விசேஷித்த ஒரு காரியமா இருக்கிறது, सुख भलाई मतलब एक श्रेष्ठ की बात है। தாவீது சொல்லுகிறார் दाऊद कहते हैं 23ஆம் சங்கீதத்துல 23वीं भजन में, நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் என்று சொல்லுகிறார், भलाई और करुणा मेरा पीछा करेगी, ஆமென், அந்த நன்மை நம்மை தொடரட்டும், वो भलाई हमें पीछा करें। எப்படிப்பட்ட நன்மை, कैसा? அது இரட்டிப்பான நன்மையா இருக்கிறது, 2 गुना। ஆமென், आमीन। நமக்கு ஆண்டவர் நம்மளுக்கு இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை இன்றைக்கு வைத்திருக்கிறார், प्रभु हमारे लिए 2 गुना आशीष को रखे हैं, அவரிடத்தில் திரும்பும்போது, उनके पास जब हम लौटते हैं तो, கெட்ட குமாரன் திரும்பினா, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया, இளைய மகன் திரும்பினா, जो छोटा पुत्र लौट कर आया, தந்தை எடுத்த இரட்டிப்பான நன்மையை பெற்றுக்கொண்டார், अपने पिता से 2 गुना आशीष को पाया। இன்றைக்கு நம்ம திருப்புவோமா, आज हम भी ऐसा फेरें क्या, நம்முடைய முழு வாழ்க்கையை திருப்புவோம், हम अपनी पूरी जिंदगी को मोड़ें क्या, இருதயத்தை திருப்புவோம், दिल को खोलें क्या, சிந்தையை திருப்புவோம், अपने मन को स्वभावों को खोलें क्या, உலகம் நம்முடைய பின்னாடி போகட்டும், दुनिया हमारा पीछे हो जाए, சிலுவை நமக்கு முன்பாக வரட்டும், क्रूस हमारे सामने बन जाए, இரட்டிப்பான நன்மையை 2 பெற்றுக்கொள்வோம், गुना सुख हम पाएंगे, இன்றைக்கே பெற்றுக்கொள்வோம், आज ही पाएंगे, இப்பொழுதே பெற்றுக்கொள்வோம், अभी पाएंगे, விசுவாசிப்போம்। विश्वास करें। இந்த வேதத்திலிருந்து ஒரு 3 காரியத்தை நான் தியானிக்க போகிறோம், इस बाइबल में से 3 बातों को हम ध्यान करना चाहते हैं। அந்த சிறையிலிருந்து கர்த்தர் எப்படி விடுதலை தந்தார் என்று பார்க்க उस போகிறோம்। बंधन में से प्रभु ने किस तरह से उन्होंने छुटकारा किया करके। முதலாவது பார்ப்போம், पहली बात, ஆதியாகமம் उत्पत्ति 41வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம், 41 अध्याय में 41 में அதுல 14வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது, 14 वचन में, ஆதியாகமம் 41ல 14வது வசனத்தை வாசிக்கும் उत्पत्ति போது, 41 का 14, அப்பொழுது பார்வோன் யோசேப்பை அழைப்பித்தான், அவனை தீவிரமாய் காவல் கிடங்கிலிருந்து கொண்டு வந்தார்கள், तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह चटपट बंदगृह से बाहर निकाला गया।
இங்கு ஒரு சிறையை குறிப்பிட்டிருக்கிறது. यहाँ पर एक बंदी के बारे में लिखा है. இங்கு யோசேப்புடைய வாழ்க்கை ஒரு சிறைச்சாலையில இருக்கிறது. यहाँ पर यूसुफ की जीवन एक बंदी में था. அவனை சிறைச்சாலையில தான் அடைத்தார்கள். उन्हें जरूर ऐसे बंद गृह में डाला गया. ஆனா வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும்போது लेकिन वचन में जब पढ़ते हैं तो காவல் கிடங்கில் இருந்து காணப்பட்டானா. बंद गृह से बाहर निकाला गया. இப்ப இந்த காவல் கிடங்கிலிருந்து அவனுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கிறது. अब वहां से बंद गृह से उनके लिए एक छुटकारा मिल रही है. அவனுக்கு வேறு வஸ்திரம் தரித்தார்கள். उनके लिए और वस्त्र को बदल डाला. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय இந்த लोगों, யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கும்போது यूसुफ की जीवन को जरा सा ध्यान देते हैं तो அவருடைய பெற்றோர்கள் उनकी माता पिता ने அவனுக்கு பல வர்ணமான வஸ்திரத்தை கொடுத்து அவனை அலங்கரித்தார்கள். उनके रंग भरे वस्त्र पहनाकर उन्हें देखा है. அந்த வஸ்திரத்துல அவன் தன் வாழ்க்கையை மிகவும் சந்தோஷமாய் கழித்துக் கொண்டிருந்தான். वो वस्त्र पहनकर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीका से अपने जीवन को बिताया. ஆனால் நினைத்தது ஒன்று நடந்தது ஒன்றாயிருக்கிறது. लेकिन वो कुछ सोचा लेकिन हुआ और कुछ. அவருடைய வஸ்திரத்தை அவருடைய சகோதரர்களே உரித்து விட்டார்கள். उन रंग भरे वस्त्र को उनकी अपने ही भाइयों ने उतार डाला. இரண்டாவதாக दूसरी, போத்திபார் வீட்டில் இருக்கும்போது जब उन्होंने पोतीबार के घर पे था, கர்த்தருக்கு விரோதமான இந்த பாவம் நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லி जब उन्होंने सोचा कि मैं परमेश्वर के विरोध ये पाप कैसा करूं करके தன்னுடைய வஸ்திரம் போனாலும் பரவாயில்ல என்று சொல்லிட்டு தன் வஸ்திரத்தை விட்டுட்டு நிர்வாணமாய் அங்க போனான், ஓடினான். पोतीबार के घर में से अपने वस्त्र को भी छोड़कर उन्होंने नंगा भाग गया. முதலாவது அவன் பெற்றோர்கள் ஃபேமிலி கொடுத்த வஸ்திரத்தை அங்க இழந்தான். पहली बात, उन्होंने अपने माता पिता की ओर से जो मिला उस वस्त्र को उन्होंने खो गया. இரண்டாவது வேலை செய்யற இடத்துல கொடுக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தையும் இழந்தான். दूसरा, अपने नौकरी की दफ्तर की जहां उन्होंने नौकरी करता था उसी जगह में भी जो वस्त्र मिला उसे भी उन्होंने खो दिया. இப்ப இவன் கொடுக்கப்பட்ட வஸ்திரம் ஒரு கைதியின் வஸ்திரமா இருக்கிறது. अब इनको दिया गया वस्त्र एक कैदी के लिए दिया गया वस्त्र है. சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்கள் அணிகிற ஒரு யூனிஃபார்மை அவன் அணிந்து கொண்டிருக்கிறான். जो बंदियों के लिए विशेष के लिए दिया जाता है एक यूनिफॉर्म को उन्होंने पहना. அந்த யூனிஃபார்ம்ல ஒரு நம்பர் கூட எழுதி இருக்கும். उस वस्त्र में एक नंबर भी लिखा जाता है. அதோட அடையாளம் என்ன? उसका मतलब क्या है? இவன் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவன், ये बंदी है, இவன் கிரிமினல், ये एक दुष्ट है, இவன் தப்பு பண்ணியிருக்கிறான், इन्होंने कुछ बुराई किया, இவன் தண்டனைக்குரியவன் ये दंड की योग्य है என்று அர்த்தமா இருக்கிறது. ऐसा अर्थ होती है. ஒவ்வொரு நாள் அந்த வஸ்திரத்தை பார்க்கும்போது அவனோட உள்ள எவ்வளவு துடித்து கொண்டிருக்கும் தெரியுங்களா? जब भी उन्होंने उस वस्त्र की ओर ध्यान देता है तो उनका दिल कितना दुख होता है. அவன் வாழ்க்கை அப்படியே சிறையில காணப்பட்டது. उनका जीवन ऐसा ही बंदी में था, காவல் கடங்குல காணப்பட்டுச்சு. बंद गृह में वो रहा. நம்மளுக்கு எப்படியாவது ஒரு நாள் விடுதலை கிடைக்குமா என்கிற நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருந்தான். ऐसा एक आशा भी नहीं थी कि कब हमारी छुटकारा होगा. அவன் கூட இருந்த அந்த மனிதர்களை கூட நம்பினான். उन्होंने अपने साथी जो व्यक्तियों थी उनको भी उन्होंने भरोसा किया. ஆனால் அவர்களும் மறந்து விட்டார்கள். लेकिन उन्होंने भी यूसुफ को भूल गया. ஆனால் கர்த்தர் நல்லவர். लेकिन प्रभु भला है. நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, हे आशा धरे हुए அரணுக்கு திரும்புங்கள். आप घड़ी की ओर फेरो. கர்த்தர் இரட்டிப்பான நன்மையை தருவார். प्रभु आपके लिए 2 गुना सुख देंगे. இன்றைக்கே அவர் தரக்கூடியவராய் आज இருக்கிறார். ही देंगे. ஒரு நாள் என்ன ஆனது? एक दिन क्या हुआ? எப்பொழுதும் போல யோசேப்பு அங்க இருக்கும்போது हमेशा की तरह यूसुफ उस बंद गृह में था. பார்வோன் யோசேப்பை அழைத்தான். फिरौन यूसुफ को बुलवा भेजा. அவனை தீவிரமாய், झटपट से இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, वचन कहती है யோசேப்பை இப்ப தீவிரமாய் ரெடி பண்ணுகிறார்கள். अब झटपट से यूसुफ को तैयार कर रहे हैं. எப்படி தீவிரமாய்? कैसा? அவனுக்கு வேறு வஸ்திரத்தை தரிக்கிறார்கள். अभी उनकी वस्त्र को बदल रहे हैं. இதுவரையும் சிறைச்சாலையில இருந்த அந்த வஸ்திரம் மாற்றப்படுகிறது. अभी तक जो बंद गृह में वस्त्र था वो बदला जा रहा है. இதுவரையும் அந்த கட்டப்பட்ட இருந்த அந்த வஸ்திரம் மாறப்படுகிறது. बंदी था वो वस्त्र अब बदल डाल रही है. வேறு வஸ்திரம் அரண்மனையிலிருந்து வருகிறது. दूसरा वस्त्र महल से, राजमहल से आ रही இது है. கர்த்தர் செய்யற செயலாய் இருக்கிறது. ये परमेश्वर की और की कार्य है. ஒரே இரவில एक ही रात में நம்முடைய தேவன் हमारा परमेश्वर நமக்கு இரட்டிப்பான நன்மையை தரக்கூடியவராய் இருக்கிறார். हमारे लिए 2 गुना
सुख देने के लिए वो काफी है। ஒருவேளை நீங்க உங்க குடும்பம் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் நீங்க இழந்திருக்கலாம். शायद आप अपने परिवार से जो मिला है उस आशीष को खो दिए होंगे। வேலை ஸ்தலத்துல சில ஆசீர்வாதம் நீங்க இழந்து தவித்துக் கொண்டிருக்கலாம். अपनी नौकरी की जगह पर भी कुछ आशीषों को अपने खो दिए होंगे। எப்பக்கத்துல நெருக்கப்பட்டிருக்கலாம். चारों तरफ दबाया जाता होंगे। ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கை இப்படிப்பா யோசேப்பை போல ஒரு சிறைச்சாலையில் இருக்கிறது போல காணப்படலாம். आपका जीवन ऐसे एक बंदगृह के समान हो सकती है। ஒரே இரவுல लेकिन एक ही रात में யோசேப்புடைய வாழ்க்கை மாறினது போல, यूसुफ की जीवन किस तरह से बदला, யோசேப்புடைய வஸ்திரம் மாறினது போல यूसुफ का वस्त्र बदल गया। இப்போது தேவன் நமக்கு ஒரு புதிய வஸ்திரத்தை அவர் கொடுக்கிறார். अब परमेश्वर हमारे एक नया वस्त्र को पहनाते हैं। ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். उद्धार की वस्त्र को हमें देते हैं। நீதியின் வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். धार्मिकता की वस्त्र हमें देते हैं। நன்மை என்கிற வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். भलाई करके वस्त्र को देते हैं। அப்படிப்பட்ட வஸ்திரம் மாத்திரம் இல்ல, இது सिर्फ इतना ही नहीं, இது ஒரு உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். एक ऊंचा मगान वस्त्र है। சிறைச்சாலையிலிருந்து அரண்மனைக்கு உயர்த்துகிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார். बंदगृह से लेकर राजमहल में बदल डालने वाले वस्त्र को प्रभु देते हैं। அன்றைக்கு இரவில யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில வெறும் விடுதலை மாத்திரம் அல்லங்க, उन दिन में यूसुफ के जीवन में सिर्फ एक छुटकारा नहीं, ஜாமீன் கொடுத்துட்டு ஓகே நீ வீட்டுக்கு போலாம் என்று மாத்திரம் சொல்லவில்லை. सिर्फ उनको जामीन देकर आप घर जा सकते हैं ऐसा नहीं कहा। அதை காட்டிலும் மேலாக उससे बढ़कर இந்த தேசத்தின் ராஜா உன்னை பார்க்கும்படியாய் அழைக்கிறார் என்கிற ஒரு அழைப்பு வருகிறது. देश की राजा तुमसे मिलना चाहते हैं करके एक बुलाहट आ रही है। இப்படிப்பட்ட உன்னதமான அழைப்பை தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கொடுப்பாராக. ऐसे एक मगान, एक स्वर्गीय बुलाहट को प्रभु आपके जीवन में दे। தேவன் எப்பொழுதும் நமக்கு வெறும் விடுதலை மாத்திரம் அல்ல, प्रभु हमें हमेशा एक छुटकारा को ही नहीं, இரட்டிப்பான நன்மையை வைத்திருக்கிறார். दो गुना आशीर्वाद को रखते हैं। யோசேப்புக்கு விடுதலை மாத்திரம் அல்ல, यूसुफ के लिए सिर्फ छुटकारा नहीं, இஸ்ரவேல் அந்த எகிப்துல பார்வோனுக்கு அடுத்தபடியான அதிபதியான கூடிய ஒரு போஸ்டையும் கர்த்தர் கொடுக்கிறார். फिरौन की अगले स्थान में रहने के लिए एक बड़ा पद को भी प्रभु ने उनके लिए दिया है। இஸ்ரவேல் ஜனங்க எகிப்துல 430 வருடம் அடிமைத்தனத்துல இருக்கிறார்கள். इजराइल लोग 430 साल उन्होंने मिस्र देश में गुलामी में थे, சிறையில இருக்கிறார்கள். बंदगृह में थे। கர்த்தர் அவங்களுக்கு விடுதலை மாத்திரம் அல்ல, परमेश्वर उनको सिर्फ छुटकारा को नहीं, பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்தையும் அவர்களை வைத்திருக்கிறார். அவர்களுக்காக दूध और मधु बहने वाले विशाल देश को प्रभु ने उनके लिए दिया है। பேதுரு சிறைச்சாலையில இருக்கிறார். पत्रस बंदगृह में था, அவருடைய சங்கிலிகள் எல்லாம் அழுந்து விழுந்தது. उनकी सारी जंजीरें तोड़े गई। அந்த விடுதலை மாத்திரம் அல்ல, सिर्फ वो छुटकारा नहीं, தேவதூதன் அவனை கரத்தை பிடித்து அழகா நேர்த்தியாய் நடத்துகிற ஒரு நன்மையை வைத்திருக்கிறார். स्वर्गदूत उसके हाथ को पकड़कर चलाने वाले एक स्वर्गीय अनुभव को भी उनके लिए दिया गया। இதுதான் இரட்டிப்பான நன்மை. यही दो गुना आशीर्वाद, ஒன்று விடுதலை, एक छुटकारा, ஒரு அடுத்ததாக ஒரு உயர்ந்த இடத்திலே கர்த்தர் நம்மை வைத்திருக்கிறார். उसके बाद एक स्वर्गीय स्थान में प्रभु हमें बिठाते ஒரு हैं। விடுதலை, एक छुटकारा, அடுத்தது மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். एक बड़ा आशीर्वाद को प्रभु रखे हैं। அரணுக்கு திரும்புவோமா? हम गढ़ ही की और फेरे क्या? ஒருவேளை உண்மையாகவே உங்க வாழ்க்கை சிறையில் இருக்கலாம். सचमुच आपका जीवन ऐसे बंदगृह में हो सकता है, நிச்சயமாகவே लेकिन जरूर அரணுக்கு திரும்பும்போது गढ़ की और जब हम फिरे, என் தேவன் எனக்காக मेरा परमेश्वर मेरे लिए எல்லாவற்றையும் அவர் வாய்க்க பண்ணுவார். सब कुछ वो पूरा करेंगे, சகலத்தையும் सब कुछ அவர் நேர்த்தியாய் वो सुंदर तरीका से எனக்காக செய்கிறவராய் இருக்கிறார். मेरे लिए पूरा करेंगे। எந்த சொப்பனத்தினால இந்த யோசேப்பு இங்க வந்து சிறைச்சாலையில உட்கார்ந்து இருக்கிறாரோ, कौन सा सपना के चलते उन्होंने अभी इस बंदगृह में डाला गया यूसुफ, அதே மாதிரியான ஒரு சொப்பனம் பார்வோனுக்கு வந்தது நிமித்தமாக இப்பொழுது யோசேப்புக்கு ஒரு விடுதலை வந்திருக்கிறது. ऐसे ही उसी जैसा कुछ सपना के द्वारा ही फिरौन राजा के द्वारा प्रभु यूसुफ को वही बंदगृह से छुटकारा कर लिया। சிறையில் இருந்த யோசேப்புக்கு बंदगृह में था ஒரு वो உயர்ந்த यूसुफ, இடத்தை கர்த்தர் ஆயத்த பண்ணி வச்சிருக்கிறார். एक ऊंचे स्थान को प्रभु ने आयोजन किया। எல்லாரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுபவர்கள், सारे लोग देखकर आश्चर्य हो जाते முழு हैं, எகிப்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் பார்த்து ஆச்சரியப்படுபவர்களுக்கு सारे मिस्र के लोग आश्चर्य होने के लिए யாரெல்லாம் அவருடைய வஸ்திரத்தை உரித்தார்களோ, जो जो व्यक्ति उनकी वस्त्र को उतार डाला, அவருடைய சகோதரர்கள், उनकी भाई लोग, அந்த போத்திபார் வீட்டார்கள், पोतीबर के घर वाले, முழு எகிப்திய ஜனங்கள் सारे मिस्र के लोग இப்பொழுது யோசேப்பை பார்த்து வணங்குகிற நாட்கள் வந்து விட்டது. अब यूसुफ को देखकर नमस्कार करने का समय आ गया। உங்களுடைய வாழ்க்கை இதை சிறையே முழு வாழ்க்கை என்பது இல்ல. आपका पूरा जिंदगी बंदी नहीं है, உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இப்படியாய் இருள் என்கிற வாழ்க்கையே அல்ல. आपका जिंदगी भर के लिए ये अंधकार नहीं है।
நமக்காக உங்களுக்காக தேவன் இரட்டிப்பான நன்மையை அவர் தர காத்து கொண்டிருக்கிறார். आपके लिए और मेरे लिए दो गुना आशीष को देने के लिए प्रभु तैयार है. அரணுக்கு திரும்புவோமா? हम गढ़ी क्या और फिरें क्या? இரட்டிப்பான நன்மையை பெற்றுக்கொள்வோமா? दो गुना सुख हम पाएंगे क्या? இன்றைக்கே அனுபவிப்போமா? आज ही हम अनुभव करें क्या? ஆமென். आमीन. இரண்டாவதாக ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம். दूसरा யோபு எழுதின புத்தகம் अय्यूब की किताब 42வது அதிகாரம். 42वीं अध्याय. யோபு 42வது அதிகாரம். अय्यूब 42वीं अध्याय அதுல 10வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 10वीं आयत में யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். யோபுவுக்கு முன் இருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இரட்டத்தனையாய் கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருளினார். जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया. முதலாவது பார்த்தோம், पहले हमने देखा சிறையில இருந்த யோசேப்புக்கு बंदगृह में था यूसुफ, இரட்டிப்பான நன்மையை கர்த்தர் 2 கொடுத்தார். गुना आशीष प्रभु दिया. இரண்டாவதாக நாம பார்க்கிறோம், दूसरा हम देखते हैं சிறையிருப்புல இருந்த யோபுவுக்கு जो बंदगृह में था, बंदी था अय्यूब के लिए இரட்டிப்பான நன்மையை அங்க பெருக பண்ணினார். 2 गुना आशीष को प्रभु ने दे दिया. மேன்மை மாத்திரம் இல்ல, நம்மளுக்கு सिर्फ ऊंचे स्थान नहीं, பெருக்கத்தையும் தேவன் கட்டளை எடுக்கிறார். प्रभु हमारे 2 गुना आशीष को देते हैं. யோபுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நாள் எல்லாவற்றையும் அவர் அனுபவித்தார். अय्यूब के जीवन में एक समय था उन्होंने सब कुछ अनुभव किया, ஆனால் இப்பொழுது ஒன்றுமே இல்லை. लेकिन अब कुछ भी नहीं है. எல்லாவற்றையும் அவர் விட்டு இப்பொழுது வெறும் கையாய் நின்று கொண்டிருக்கிறார். अब सब कुछ उन्होंने खो दिया है, अभी खाली हाथ है. ஆனால் கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கையில? लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में क्या करते हैं? ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார். एक बदलावट को ले आए, ஒரு பெருக்கத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். एक बढ़ोतरी को लाए हैं. முன் இருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் जो पिछले था उन सब से बढ़कर 2 மடங்கான ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருளினார். 2 गुना आशीष को प्रभु ने उनके लिए दे दिया है. ஆமென். आमीन. அவருடைய சிறையிருப்பு மாறினது. उनकी बंदगृह बदल गया. எப்படிங்க மாறினது? कैसा बदला? தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்யும்போது, जब उन्होंने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की. யார் அந்த சிநேகிதர்கள்? कौन वो दोस्त हैं, मित्र हैं? அந்த இவனை பற்றி தவறாய் பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள். अय्यूब के बारे में गलतियां से, बुराइयों से बातें कर रहे थे, वही थे. யோபுவை பற்றி எவ்வளவு கேவலமா எவ்வளவு தவறா பேச முடியுமோ அவ்வளவு பேசினவர்களை, अय्यूब के बारे में कितना बुरा बोल सकते हैं उतने बोल रहे थे वो मित्रों के लिए. இந்த நண்பர்கள் அவனுக்கு உதவி செய்யவில்லை. ये मित्रों ने उनके लिए भलाई नहीं की. ஒரு ஆறுதலான வார்த்தையை சொன்னாங்களா? एक तसल्ली बोला क्या? ஒரு சப்போர்ட்டா நின்றார்களா? एक साथी दिया क्या? அதெல்லாம் செய்யவில்லை. कुछ नहीं किया. தேவையில்லாத வார்த்தைகளை சொல்லி उनके विरोध में ऐसी बुराई बातें कह रहे थे. ஆல்ரெடி இந்த யோபு ஒரு சிறையில தான் இருக்கிறாரு. पहले से अय्यूब एक बंद में था, எல்லாவற்றையும் இழந்தவனா இருக்கிறார். सब कुछ खो दिया था. இப்பொழுது க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தன்னுடைய வார்த்தையினால காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க. अब उनके मित्रों भी उनको अपने शब्दों से उन्हें घायल कर रहे हैं. அந்த நேரத்துல கூட उसी समय में भी இந்த யோபு अय्यूब ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார். अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोग, இன்னைக்கு நம்முடைய சிறையிருப்பு மாற வேண்டும் என்றால், आज हमारा बंदी बदलना है तो, இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேண்டும் என்றால், अगर 2 गुना आशीष हमें चाहिए அது तो, முன்னிருந்ததை காட்டிலும் இப்போது பெருக்கத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு வேண்டும் என்றால், पहले से अभी हमें ज्यादा चाहिए तो நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். हमें प्रार्थना करनी है. யாருக்காக ஜெபிக்க வேண்டும்? किसके लिए? நம்மை பற்றி தூசிக்கிறவர்களுக்காக, हमारे विरोध में बोलने वालों के लिए, நம்மளுடைய சத்துருக்களுக்காக, हमारे भैरियों के लिए, நம்மளுக்கு எதிராய் நிற்கிறவர்களுக்காக, हमें विरोध करने वालों के लिए, நம்மை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறவர்களுக்காக, हम पर ऐसे हमारे ऊपर विरोध में ऐसे बोलने वालों के लिए, நம்மை பற்றி என்ன வேணாலும் பேசட்டும், हमारे बारे में कुछ भी बोलने दीजिए, ஆனால் நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருப்போம். लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए. அவர்களுக்காக வேண்டுதல்களாய் இருப்போம். उनके लिए हमें प्रभु से विनती करना चाहिए, ஏனென்றால் நம்முடைய ஜெபத்தை அவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं को हमारा प्रभु सुनते हैं. தேவன் என் ஜெபத்தை கேட்டு मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर என் சிறையிருப்பை மாற்றி मेरी बंदी को बदल कर இரட்டிப்பான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தருவார். 2 गुना आशीष को देंगे. யோபுடைய வாழ்க்கையில தான் நடந்தது. अय्यूब के जीवन में यही हुआ. தாவீதுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கும்போது दाऊद के जीवन को देखते हैं तो
1 சாமுவேல் 30வது அதிகாரத்துல நீங்க வாசிக்கும் போது पहला सामुएल अध्याय 30 को जब पढ़ते हैं 1 சாமுவேல் 30வது அதிகாரத்துல 1ஆம் வசனத்துல இருந்து அந்த முழு அதிகாரத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது पहला सामुएल 30 अध्याय और उस पूरे अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो தாவீதும் அவருடைய மனுஷரும் 3ஆம் நாளிலே சிக்கலாக்கு வந்து சேருகிறதுக்குள்ளே அமலேக்கர் தென்புறத்து சீமையின் மேலும் சிக்கலாக்கின் மேலும் விழுந்து சிக்கலாக்கை கொள்ளையடித்து அதை அக்கினியினால் சுட்டரித்து அங்க இருக்கிற ஸ்திரீகளையும் சிறியவர்கள் பெரியவர்களையும் சிறைப்பிடித்து ஒருவரையும் கொன்று போடாமல் அவர்களை பிடித்து கொண்டு தங்கள் வழியே போய் விட்டார்களாம். तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलाग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलाग पर चढ़ाई की और सिकलाग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गई. उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला परंतु सबों को लेकर अपना मार लिया. இப்போது தாவீதுடைய குடும்பத்தார்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போயிட்டாங்க. अब दाऊद के सारे परिवार वालों ने बंदगृह में लेकर गया. தாவீதும் அவரோடு இருந்த ஜனங்களும் அழுகிறதுக்கு தங்களுக்கு பலன் இல்லாத போக மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதார்களாம். वचन में लिखा है दाऊद अपने लोगों के साथ चिल्लाकर इतना रोया कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही. என்னுடைய குடும்பம் என்னோட பிள்ளைகள் இப்போது சிறையில் இருக்கிறார்கள், எனக்கு வேதனை தாங்க முடியல. अब मेरा स्त्रियां मेरा परिवार मेरे बच्चे सारे बंदगृह में है करके वो रोया. தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். दाऊद बहुत ही दबाया गया. கூட இருந்தவர்கள் கூட இப்ப இவனுக்கு விரோதமாக எழும்பி பேச ஆரம்பித்தார்கள். उनके साथी वालों भी अभी उनके विरोध बोलने लगे. என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை. उनको पता नहीं क्या करें. 6வது வசனத்துல லாஸ்ட்ல வாசிக்கும்போது वचन 6 में लिखा है अंतिम में தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டார். परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा. ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் இப்படிப்பட்ட சிறையில இருக்கலாம். शायद आपके परिवार वाले ऐसे बंदी में हो सकते हैं, உங்களை கர்த்தருக்குள் திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. लेकिन आप परमेश्वर में हियाव बांधिए. கர்த்தருக்குள் உங்களை திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. यहोवा पर हियाव बांधे. அந்த அரணாகிய பட்டணத்துக்குள் இயேசுவுக்குள் நம்மை திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். गढ़ हमारा यीशु मसीह के अंदर हमें हियाव बांध कर रहना चाहिए. அந்த முழு அதிகாரத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது उस पूरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो தேவன் அவனுக்கு மீண்டுமாய் அந்த சிறையிலிருந்து எல்லா ஜனங்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்தார். दाऊद फिर जाकर उस बंदगृह में से अपने सारे लोगों को वापस लौटाया. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहते हैं சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் என்று சொல்லுகிறார். सब कुछ तू वापस लौट ले आएगा. சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் என்று तू சொல்லுகிறார். सब कुछ लौटा ले आएगा. ஆமென். आमीन. அவனுக்கு மிகப்பெரிய இரட்டிப்பான நன்மை அங்க காத்து கொண்டிருந்தது. उनके लिए दो गुना बड़ा एक आशीष उनके लिए तैयार ही था. உங்களுடைய வேதனைகளை, आपकी सारी वेदना, உங்களுடைய கஷ்டங்களை, आपकी सारे कष्ट, உங்க குடும்பத்தின் குறித்தான சில பாரங்களை आपके परिवार के प्रति कुछ ऐसे बोझों को கர்த்தருடைய சமூகத்துல வைத்து आप परमेश्वर की उपस्थिति में रखें. அன்னாளை போல हन्ना के तरह உங்களுடைய மனதை நீங்க திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. आप अपने दिल को अब दृढ़ करें. கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மூலமா நீங்கள் திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். परमेश्वर के वचन के द्वारा दृढ़ करें. மீண்டும் நீங்கள் திருப்பிக் கொள்வீர்கள். आप दोबारा उस सब चीज को वापस लौटाएंगे. உங்களுடைய சிறையிருப்பு மாறக்கூடியதா இருக்கும். आपकी बंदी बदल डालेगी. ஒரு பெருக்கத்தின் ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார். एक बढ़ोतरी की आशीष को प्रभु आपके लिए रखे हैं. ஆமென். आमीन. இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போமா? और एक वचन को हम पढ़ेंगे क्या? ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரத்துல उत्पत्ति 8वें अध्याय में அதுல நோவாவுடைய காரியத்தை நமக்கு தெரியும். हम सब जानते हैं नूह के बारे में. அங்க நோவா यहाँ पर नूह जो है அவருடைய குடும்பத்தார்கள் अब उनकी परिवार இப்ப பேழைக்குள் இருக்கிறார்கள். अब उस जगाज के अंदर है. இப்ப பேழையில கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு மேலாக இருக்கிறார்கள். एक साल से ऊपर वो उस जगाज में रहते हैं. அதுவும் ஒரு ஜெயில் போல தான் இருக்குது. वो भी एक ऐसा बंद गृह जैसा है. யோசித்து பாருங்களேன், ஒரு வருஷம் அப்படியே ஒரு இடத்துல அடைக்கப்பட்டிருந்தா எப்படி இருக்கும்? दरअसल सोचिए एक साल तक एक ही जगह पर बंद किया जाते हैं तो कैसा होगा? எங்கேயும் போக முடியாது. कहीं नहीं जा सकते. அந்த ஆர்க்குள்ளரே அந்த பேழைக்குள்ள தான் சுத்த முடியும். बस उस जगाज के अंदर ही आप रह सकते हैं. என்ன சவுண்ட் கேட்கும்? कौन सा आवाज सुनाई देगी? ஒரே நாய், பூனை, குரங்கு, கழுதை இப்படிப்பட்ட சவுண்ட் தான் கேட்டுட்டே இருப்போம் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா. पूरे साल भर के लिए कुत्ते की आवाजें, ऐसे
घोड़ों की आवाज, ऐसे ही हाथियों की आवाज यही सुनाई दिया जाता होगा। ஏதோ காட்டுக்குள்ள இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும். लगता है कुछ जंगल में हम फंस गए। அதாவது பறந்து விரிந்த காடு, இது சின்ன ஒரு பேழைக்குள்ள தான் எப்படி ஒரு வருஷம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். जंगल तो बड़ा होती है लेकिन ये जगह तो उतना बड़ा नहीं है। இப்ப லாக்டவுன் பீரியட்ல अभी ये हमारे लिए लॉकडाउन था। எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கீங்கன்னு சொல்லும்போது जब हमें कहा गया अब सब घर के अंदर रहना है, எத்தனை பேர் வீட்டுக்குள்ள இருந்த முடிஞ்சிச்சு? कितने लोग हम घर के अंदर रह सकते थे? எல்லாரும் வெளியே தான் இருக்கிறோம். सब लोग बाहर घूम रहे थे, இருக்க முடியல. क्योंकि अंदर नहीं रह पाते थे। ஒரு 7 நாள் கூட நம்மளால இருக்க முடியல. कुछ 7 दिन तक भी अंदर नहीं रह पाते हैं। அது அப்ப பாருங்க ஒரு வருஷம் எப்படி இருந்தாரு நோவா. तो आप जरा सा सोचिए 1 साल तक नूह कैसा रहा होगा। அங்க ஜன்னல் கூட அடைக்கப்பட்டிருச்சு. वहां पर खिड़की भी बंद किया गया। எல்லாத்தையும் கர்த்தர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு. सब कुछ प्रभु ने बंद कर दिया। இந்த சிறைச்சாலையாகி இந்த படகு எங்க போகுது, இந்த ஆர்க் எங்க போகுதுன்னு கூட தெரியாது. ये जगह कहां जा रही है भी नहीं पता। எந்த திசையில போகுது தெரியாது. कौन सा दिशा में जा रही है नहीं पता। எப்ப தண்ணி வத்தும் தெரியாது. कब ये पानी खत्म होगा नहीं पता। திருப்பி எப்போ இந்த ஜெயில இருந்து வெளியே வருவோம்னு தெரியாது. पता नहीं कब हम इसमें से बाहर आएंगे। பல ஆயிரம் கேள்விகள், कई हजार सवाल। ஆனா என்ன நடந்தது? लेकिन हुआ क्या? கர்த்தர் வந்தார். प्रभु आए। கர்த்தர் வந்தார். प्रभु ने आया, அவங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்தார். उनके लिए छुटकारा किया। 8 அதிகாரத்துல 8वें अध्याय 17வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 17वें वचन में கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहते हैं, உன்னிடத்தில் இருக்கிற சகலவிதமான மாம்ச ஜந்துக்களாகிய பறவைகள், மிருகங்கள், பூமி மேல் ஊறுகிற சகல பிராணிகளையும் உன்னோட வெளியே வரவிடு. அவைகள் பூமியிலே திரளாய் வர்த்தித்து பூமியின் மேல் பழுகி பெருக கடவது என்றார். क्या पक्षी क्या पशु क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूलें फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। கர்த்தர் வந்தோன்னு प्रभु जब आए तो 2 நன்மை கிடைக்குது. 2 भलाई मिला। ஒன்று, அந்த ஆர்க்ல இருந்து வெளியே வருகிற ஒரு விடுதலை கிடைக்கிறது. पहली बात उस जहाज में से बाहर आने के लिए एक छुटकारा। இரண்டாவது, கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? दूसरा, प्रभु ने क्या कहा? இந்த பூமியின் மேல் பழுகி பெருக கடவது என்று சொல்லுகிறார். फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। ஆமென் आमीन। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பெரிய ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுங்களா? प्रभु की महान आशीष क्या है? பெருக்கம் என்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம். बढ़ोतरी। ஆமென் आमीन। இப்போ இந்த ஒரு வருஷமா இங்க ஜெயில்ல இருக்காங்க, ஆட்கள் இருக்காங்க. 1 साल से वो जहाज के अंदर थे, அவங்களுக்கு எந்த விதமான பெருக்கமே இல்ல. उनके लिए कोई भी बढ़ने का कोई कार्य नहीं है, எந்த விதமான ஒரு ஆசீர்வாதமே இல்ல. कोई भी ऐसे आशीष नहीं है। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, இந்த கொரோனா என்கிற இந்த வியாதி நாட்கள்ல, इस कोविड की इसी कोरोना के समय में உங்க நம்ம பிசினஸ்ல, आपकी व्यापार में, நம்ம குடும்பத்துல हमारे परिवार में எந்த விதமான ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்ல. कोई भी आशीष नहीं है, பெருக்கம் இல்ல, बढ़ोतरी नहीं है, லாபம் இல்ல, लाभ नहीं है, எல்லா பகுதியும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கிறது. सारे जगह में बंद है, என்ன செய்வதுன்றே தெரியல. हमें पता नहीं क्या करें, ஏதோ ஒரு சிறைச்சாலையில் இருக்குது போல இருக்கிறோம். लगता है हम बंदी गृह में हैं। இது யாருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது? किसके लिए हुआ ऐसा? பூமியிலே ஒரே ஒரு நீதிமான் நோவாவுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்டிருக்கிறது. पृथ्वी भर में बस एक ही धार्मिकता वो नूह के लिए ऐसा हुआ। இந்த நீதிமானுக்கு தான் இப்படிப்பட்ட அனுபவம் வருகிறது. धर्मी के लिए ही ऐसा संभव हो रही है, अनुभव हो रही பட் है। நிச்சயமாய் கர்த்தர் வந்தார். लेकिन जरूर प्रभु आए हैं। விடுதலை மாத்திரமல்ல, सिर्फ छुटकारा नहीं, இதே பூமியில ஒரு பெருக்கத்தை கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார். इसी पृथ्वी के अंदर एक बढ़ोतरी को प्रभु ने दिया है। இதே இடத்துல, इसी जगह में, இதே பிசினஸ்ல, इसी व्यापार में, இதே உங்களுடைய தொழில்ல, इसी आपकी उस काम में, இதே உங்களுடைய வேலையில, इसी आपकी नौकरी में, உங்களுடைய குடும்பத்தின் காரியத்துல, आपके परिवार की बात में, உங்க ஊழியத்துல, आपकी सेवकाई में, கையிட்டு செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்திலையும், हाथ की हर एक कार्य में, உங்களுடைய வருமானத்துல आपकी कमाई में, இதுவரை அடைக்கப்பட்ட எல்லா கதவுகள் திறக்கப்படுவதாக अब तक जो बंदा हुआ सारे दरवाजे खोल जाए। கர்த்தர் ஒரு பெருக்கத்தை கட்டளையிடுகிறார். प्रभु एक बढ़ोतरी को आज्ञा दे। இதே பூமியில, इसी पृथ्वी पर, எந்த பூமி நோவாவுக்கு மழையையும் தண்ணியையும் கொடுத்து பயமுறுத்தினது போல இருந்துச்சோ,
जो पृथ्वी पर में इतनी बारिश आकर नूह को एक डराया, அதே இடத்துல கர்த்தர் பெருக்கத்தை கட்டளையிடுகிறார். उसी जगह में ही परमेश्वर ने एक बढ़ोतरी को आज्ञा दिया. அதே இடத்துல கர்த்தர் உங்களையும் உயர்த்தக்கூடிய ஒரு வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். उसी जगह में ही प्रभु आपको भी ऊंचा करने के लिए वो सामर्थ्य है. இந்த யோசேப்பு சொல்லுகிறார், यहाँ पर यूसुफ कहता है, எகிப்துக்கு அதிபதியாய் வந்த பிறகு जब उन्होंने मिस्र के लिए अधिपति बना, சொல்லுகிறார், என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், उन्होंने क्या कहा? ஆதியாகமம் 41:52 வாசிக்கும்போது, उत्पत्ति 41 का 52 में, இந்த சிறுமைப்பட்ட இந்த தேசத்திலே, இந்த எகிப்து தேசத்திலே தேவன் என்னை பழுக பெருக பண்ணினார் என்று சொல்லுகிறார். वो इस तरह कहते हैं 41 का 52 में यूसुफ ने कहा, 41 அதிகாரத்துல 52 வசனத்தை வாசிக்கும்போது, उन्होंने कहा, मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है. இந்த தேசத்திலே, इसी देश में, இந்த சிறையில இருந்த இதே தேசத்துல, इसी दुख में मैंने पड़ा हुआ इसी देश में, எஃப்ஐஆர் போட்டு கிரிமினல் என்று பதிவு பண்ணின இதே தேசத்துல मेरे ऊपर एफआईआर करके क्रिमिनल करके नाम दिया इसी देश के अंदर என்னை பெருக பண்ணினார், मुझे फलवंत किया, என்னை பழுக பண்ணினார். मुझे फलवंत किया. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. ஈசாக்குடைய லைஃப் பார்க்கும்போது, इसहाक के जीवन को देखते हैं तो அந்நிய தேசத்திலே, उन्होंने अन्य देश में பஞ்சத்தின் நாட்களிலே, अकाल के समय விதை விதைக்கும்போது जब उन्होंने बोया, கர்த்தர் அங்கு பெருக்கத்தை கட்டளையிட்டார். परमेश्वर वहां पर उनके लिए एक बढ़ोतरी को आज्ञा दिया. 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்தார். 100 गुना फल को प्रभु ने उनके लिए दिया है. அப்படிப்பட்ட அதே இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுப்பாராக. ऐसे ही आशीष को 2 गुना कार्य को प्रभु आपको भी दे. மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம். तीसरा एक कार्य को देखें. பிலிப்பியர் 1வது அதிகாரம், फिलिपियों की पहला पत्री, பிலிப்பியர் 1ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय का और पलटें. அதுல 12வது வசனத்துல 12वीं वचन में அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், प्रेरित पौलुस कहते हैं, அதுல 12வது வசனத்துல இருந்து 18ஆம் வசனம் வரையும் நீங்க வாசித்து பாத்துங்கள். 12 से लेकर 18 तक जब आप पढ़ेंगे तो 13ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, अब हम 13 को पढ़ेंगे. அரண்மனை எங்கும் உள்ளவர்களுக்கும் மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகள் என்று, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ. இப்ப பவுலுடைய வாழ்க்கையில प्रेरित पौलुस के जीवन में ஒரு சிறைச்சாலையின் காரியம் வருகிறது. उसको बंधक में डाला गया, அவனை பிடித்து சிறையில அடைக்கிறார்கள். उन्हें बंधगृह में डाला गया. கர்த்தருக்கென்று அழைக்கப்பட்ட மனிதன், परमेश्वर के लिए बुलाया गया व्यक्ति, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனிதன், उन्होंने परमेश्वर की ओर से चुना गया लोग है, கர்த்தருக்கென்று அற்புதமாய் பயன்படுத்தப்பட்ட மனிதன். परमेश्वर के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया गया व्यक्ति है. இப்பொழுது எங்க இருக்கிறார்? अब वो कहाँ है? சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார். बंधगृह में. அப்போஸ்தலர் புத்தகத்துல प्रेरितों के काम में 16வது அதிகாரத்துல 16वीं अध्याय में நம்மளுக்கு எல்லாரும் தெரிந்த ஒரு பாதி. हम सब जानते हैं. அங்கு यहाँ पे 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, 12वीं वचन में அங்கு பிலிப்பு பட்டணத்துக்கு வருகிறார்கள். जब उन्होंने फिलिपी की पहुंचे थे, அந்த பட்டணத்திலே சில நாள் தங்கி இருந்தார்கள். उस शहर में कुछ समय वो रहते थे. அந்த பட்டணத்துல நடக்கிற ஒரு காரியம், उस शहर में क्या हुआ? 19வது வசனத்துல 19वीं वचन में அவர்களை அதிகாரத்துக்கு இழுத்து கொண்டு போனார்கள். उन्होंने क्या किया? पौलुस और सिलास को पकड़कर उन्होंने प्रधानों के पास लेकर गया. 22ஆம் வசனத்துல 22 में ஜனங்கள் கூட்டம் கூடி அவருக்கு விரோதமாய் எழும்பினார்கள். तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए. அவர்களை அடிக்க சொன்னார்கள். उन्हें मारने के लिए कहा. 23ஆம் வசனத்துல 23 में அவர்களை அநேக அடி அடித்த பின்பு சிறைச்சாலையில வைத்து அவர்களை பத்திரமாய் காக்கும்படி சிறைச்சாலைக்கு கட்டளையிட்டார்கள். बहुत बंद लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदगृह में डाल दिया. நல்லா கவனிங்களேன், ध्यान से सुनिए. ஏகப்பட்ட அடி அடிக்கிறாங்க. उन्होंने बहुत मारा. யாருக்கு? किसको? இது பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும். पौलुस और सिलास के लिए. அடிச்சு मारने के बाद சிறைச்சாலையில வச்சுட்டாங்க. बंदगृह में रख दिया. அவர்களை ரொம்ப பத்திரமா பார்த்து கொடுக்குறாங்க.
और उसे बहुत ही चौकसी में रखे थे। இவனுங்க அடிச்ச அடியிலேயே எத்திரிக்க முடியாது. ऐसा इन्होंने मारा वो कोई उठ भी नहीं पाता। ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்றானே, இவங்கள பத்திரமா பாத்துக்கணுங்கறான்ங்கறாங்க. लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही चौकसी में रखे थे। அப்படினா என்ன அர்த்தம்? मतलब क्या है? அவனுக்கு தெரியும். वो जानते थे। யாருக்கு? அதிகாரிகளுக்கு, அரசாங்கத்துக்கு தெரியும். प्रधान लोग जानते थे, हाकिम जानते थे। ஆல்ரெடி இவங்கள மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் நம்ம சிறைச்சாலையில வச்சு 4 பேரை காக்கும்படி செஞ்சோம். ஆனாலும் ஒரே இரவுல பேதுருலாம் எஸ்கேப் ஆகி போன சரித்திரம்லாம் இருக்குது என்பது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது. क्योंकि उन्होंने जानते थे कि ऐसे ही पहले एक बार पतरस करके एक व्यक्ति को मारकर बंद में रखे थे, लेकिन एक रात के अंदर उन्होंने किस तरह बाहर आया करके ऐसे इतिहास को ये लोग हाकिम लोग जानते थे। हालेलुया हालेलुया। ஆல்ரெடி தேவன் பல அற்புதங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறார். पहले से परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम की है। ஆல்ரெடி பல சிறையிருப்பை கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்றி இருக்கிறார். पहले से प्रभु ने कई ऐसे बंद गृह को हमारे जीवन में बदल डाला है। आमेन आमेन। கர்த்தருடைய வல்லமையினால் நடந்தது. ये परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर से हुआ है। அதை அறிந்திருந்தும் उसे जानते हुए திருப்பியும் அதே சிறைச்சாலையோட அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிறது. लेकिन जब दोबारा वैसा बंद गृह का परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார். जैसे यहाँ पर पौलुस और सिलास बंद गृह में थे, கைகள் கால்கள் எல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. उनके हाथ पैर बांधा हुआ था। நடு ராத்திரியிலே बीच रात में பவுலும் சீலாவும் 25வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது जैसे 25वीं वचन में पढ़ते हैं तो பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள். आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, சிறையின் என்கிற அனுபவம் உங்ககிட்ட இருக்குதா? இப்ப क्या अभी आपके पास बंद गृह का अनुभव है? क्या எப்படி ஜாமீன் கிடைக்கும்? कैसा जामीन मिलेगा? எப்படி எஸ்கேப் ஆகலாம்? कैसा हम उतार पाएंगे? எந்த எம்எல்ஏவை பிடிக்கலாம்? कौन सा एमएलए से बात करेंगे? யார் உதவி செய்வாங்க? कौन हमारे लिए मदद करेंगे? நம்முடைய எல்லா பிளான்கள் திட்டங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது கிழித்து தூக்கி போட்டு हम अपनी सारी योजनाओं को अभी फाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन भजन करेंगे। துதிக்க ஆரம்பிங்க. परमेश्वर का भजन गाएंगे, ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிங்க, प्रार्थना करेंगे, பாடல்களை பாட ஆரம்பிங்க, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, ஆராதிக்க 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 जितना हम परमेश्वर की उपासना करें, आराधना करें। அரசாங்கத்தால நண்பர்களால எந்த குடும்பத்தாலையும் சட்டத்தாலையும் செய்ய முடியாததை தேவன் நமக்காக செய்வார். जो सरकार से, हाकिम से, अधिकारियों से, हमारे रिश्तेदार से नहीं हो सकता, वैसे कार्य को परमेश्वर हमारे जीवन में करेंगे। இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பெரிய காரியத்தை கர்த்தர் நமக்காக செய்ய போகிறார். असाधारण बात को प्रभु आपके और मेरे जीवन में करेंगे। அஸ்திபாரங்கள் எல்லாம் அசைவாடின, सारे नींव हिलेगी, பூமி அதிர்ந்தது, भूकंप आएगी, கதவுகள் திறவுண்டது, सारे दरवाजे खुल गए, கட்டுகள் கலண்டு போயிற்று. सारे बंधन खुले पड़े। ஆமென். आमेन। கர்த்தர் இதை செய்ய போகிறார். प्रभु ऐसा करेंगे। ஆமென். आमेन। கர்த்தர் பாருங்களேன், செய்ய போற நன்மையை பாருங்களேன். प्रभु जो करने वाले भलाई को देखिए ना। இரட்டிப்பான நன்மையை நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். दो गुना बातों का हम बात कर रहे இங்கே हैं। இரட்டிப்பான நன்மை வருகிறது. यहाँ पर भी दो गुना आशीष आ रही என்ன है। இரட்டிப்பான நன்மை? कौन सा है? இவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்குது. इनके लिए छुटकारा भी मिली। அடுத்தது என்ன கிடைக்குது தெரியுங்களா? आगे क्या मिला पता है? அந்த வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும்போது इस वचन में जब पढ़ते हैं, 30வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது वचन 30 में அவர்களை வெளியே அழைத்து வந்து, उन्हें बाहर लाकर कहा। யார? किसको? கைதிகளை, कैद लोगों को, பவுலும் சீலாவையும் पौलुस और सिलास को வெளியே அவங்களை அழைச்சிட்டு வந்து, बाहर लाकर, இதுவரையும் கைதின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. अब तक उन दोनों को कैदी कहा गया। இப்ப என்ன பார்த்து சொல்றாங்க? அவங்கள பார்த்து अभी उनको देखकर क्या कह रहे हैं पता है? ஆண்டவர்மார்களே, हे सज्जनों, ஆமென். आमेन। ஆண்டவர் பாருங்களேன் எப்படி மாற்றி விட்டார். देखिए प्रभु कैसा बदल डालते हैं। சமயத்துல சிறையின் அனுபவம் கூட நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரமோஷனை கொடுக்குங்க. कई बार बंद गृह का अनुभव भी हमारे लिए एक प्रमोशन को ले आती है। கர்த்தர் அனுமதித்த இந்த சிறையின் அனுபவம் கூட நம்மளுக்கு ஒரு புதிய நாமங்களை கொடுத்துக்கிறார். जो परमेश्वर ने इनके जीवन में अनुमति किया, ये बंद गृह भी उनके लिए एक नया नाम को ले आया। ஆண்டவர்மாரே, हे सज्जनों, ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்ய उद्धार வேண்டும்? पाने के लिए मैं क्या करूं? ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசி, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று तो சொல்லி तू और तेरे घराने उद्धार पाएगा। அவனுக்கும்
उन्होंने 32 வசனத்துல उन्होंने उसको और அவன் வீட்டில் இருந்த யாவருக்கும் उसके सारे घर के लोगों को கர்த்தருடைய வசனத்தை போதித்தார்கள். प्रभु का वचन सुनाया। அன்றைக்கு ராத்திரியிலே रात को उसी घड़ी அவருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. उसने उन्हें ले जाकर उनके गांव तोए और उन सब के लिए तुरंत बपतिस्मा लिया। அன்றைக்கு ராத்திரியிலே उसी रात में। அதுக்கு முந்தின நாள் ராத்திரியில उसका पहला रात में क्या हुआ? இதே ஜெயிலர் ஆபீசர் यही ऑफिसर हाकिम था, இவனை பவுலும் சிலாவையும் அடித்தான். पौलुस और सिलास को मारा। ரொம்ப கொடுமையா நடந்தாங்க. बहुत ही कठिनता से इनके साथ विवाद किया। எதிரியா இருந்தாங்க. भैरी था, வெறுப்பா பேசினாங்க. उन्हें बहुत ही घृणा से बातें करी, பகையா இருந்தாங்க. उनके विरोध में था। நெக்ஸ்ட் டே நைட்ல अगले दिन रात में கையை கட்டிட்டு அவங்க முன்னாடி உட்கார்ந்திருக்காங்க. अपने हाथ बांधकर उनके सामने खड़े थे। இப்ப பவுலும் சீலாவும் ஆபீசர் மாதிரி இருக்காங்க. अब पौलुस और सिलास ऑफिसर बन गए, हाकिम बन गए। ஆபீசர் இப்ப ஒரு கைதி மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு என்ன செய்ய வேணும் நீங்க சொல்லுங்க நான் செய்றேன். अभी वही हाकिम कैदी जैसे बनकर मुझे क्या करना करके पूछ रहा है। ஒரே இரவுல கர்த்தர் தலைகீழாய் மாற்றக்கூடியவராய் இருக்கார். एक रात के अंदर प्रभु सब कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। எதிரிகளை இப்பொழுது அன்பாய் பேசும்படியாய் மாற்றி விட்டார். अपने भैरियों को अभी प्यार से वाद विवाद करने के लिए बदल डाल दिया। ஜெயிலர் குடும்பத்துல ஒரு ரட்சிப்பு உண்டாயிருச்சு. अभी उस हाकिम के जीवन में, परिवार में एक बहुत बड़ा उद्धार। ஆமென் आमीन ஆமென் आमीन। எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதமான வார்த்தையை நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். कितने बड़े आशीष का वचन को हम ध्यान कर रहे हैं। நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே आशा से धरे हुए बंदियों, ஆரனுக்கு திரும்புங்கள், घड़े के और फिरो, இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன் என்று சொல்கிறார். दो गुना फल को मैं दूंगा, இரட்டிப்பான நன்மையை கர்த்தர் दो தருவேன் என்று गुना சொல்கிறார். सुख को मैं दूंगा। முதலாவது பார்த்தோம், पहले हमने देखा சிறையில் இருந்த யோசேப்புக்கு जो बंदगृह में था यूसुफ के लिए முதல் நன்மை விடுதலை கிடைத்தது. एक बलाई छुटकारा था, இரண்டாவது நன்மை दूसरा बलाई எகிப்துக்கு அதிபதியாய் மாற்றினார். मिस्र की उन्होंने अधिपति बन गया। இரண்டாவதாக பார்த்தோம், दूसरा हमने देखा யோபுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி, अय्यूब के जीवन में भी क्यों ना हो, தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி, या दाऊद के जीवन में क्यों ना हो, நோவாவுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி, या नूह के जीवन में क्यों ना हो, முதல் நன்மை என்ன கிடைத்தது? पहला भलाई क्या था? சிறையிலிருந்து விடுதலை கிடைத்தது. अपने बंदगृह में से छुटकारा। பெருக்கம் கிடைத்தது. दूसरा एक फलवंत। மூன்றாவதாக பார்த்தோம், तीसरा அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய வாழ்க்கையில प्रेरित पौलुस के जीवन में சிறையிலிருந்து விடுதலை கிடைத்தது. बंदगृह से छुटकारा मिली। இரண்டாவது நன்மையாக दूसरा भलाई क्या था? எதிரியாய் நடந்து கொண்டிருந்த மனுஷன் उनका विरोधी जो जेलर था, அவருடைய வீட்டுல அவனுடைய குடும்பத்துல ஒரு ரட்சிப்பு உண்டானது. उनके परिवार में एक उद्धार मिला। ஒரே நைட்டு एक ही रात के अंदर விடுதலை, छुटकारा, ரட்சிப்பு, उद्धार, ஞானஸ்தானம். बपतिस्मा। அவருடைய குடும்பம் கர்த்தரிடத்தில் சேர்க்கப்பட்ட குடும்பமா மாறிடுச்சு. उस हाकिम की परिवार परमेश्वर की परिवार से जुड़े गए। ஆரனுக்கு திரும்புவோம், हम गढ़ ही की और फिरें, இரட்டிப்பான நன்மையை பெற்றுக்கொள்வோம். दो गुना फल को हम प्राप्त करें। கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். आंखें बंद कर हम प्रार्थना இந்த வசனத்தை करेंगे। கேட்டது மாத்திரமல்ல, इस वचन को सिर्फ सुनना नहीं, ஆரனுக்கு உங்களுடைய இருதயத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். गढ़ ही की और अपने दिल को हम फिरें, கர்த்தரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுங்கள். परमेश्वर के पास समर्पण करें। எப்பேற்பட்ட சிறையான வாழ்க்கை இருக்கலாம், எப்படிப்பட்ட கொடுமையான சிறையுள்ள வாழ்க்கையை நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். कितनी बड़ी दुख से भरी हुई बंदगृह क्यों ना हो, ஒருவேளை கடன் என்கிற ஒரு சிறையா இருக்கலாம், या आपके लिए खर्च की एक ऐसा बंदी क्यों ना हो, வியாதி என்கிற சிறையா இருக்கலாம், या बीमार की बंधन क्यों ना हो, ஒரு குடும்பத்துல உறுப்பினர்கள் சிறையில இப்படிப்பட்ட அடிமைத்தனத்துல இருக்கலாம். या आपके परिवार में से कुछ लोग ऐसे बंधन में क्यों ना हो। ஆரனுக்கு திரும்புவோம். लेकिन आज हम गढ़ी की ओर फिरें। ஆமா ஆண்டவரே, உம்முடைய வசனம் உண்மை உள்ளது. हाँ खुदावन, आपका वचन बिल्कुल सच्चाई உம்முடைய है। வசனத்தை நான் முழுவதுமாய் நான் விசுவாசிக்கிறேன். तेरे वचन को हम बिल्कुल पूरी तरीका से विश्वास करते உம்முடைய हैं। வசனம் ஒன்றே எங்களுக்கு கிரியை செய்யக்கூடியதா இருக்கிறது. तेरा वचन ही हमारे जीवन में कार्य करेगी। எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हमारे लिए एक आशीष को देने के लिए विनती करते हैं। எங்களுடைய வாழ்க்கையில, हमारे जीवन எங்க में, குடும்பத்துல हमारे परिवार இருக்கிற में எல்லா சிறையிருப்பை மாற்றி जो भी बंधन है, सारे बंधन को बदल डालकर உம்முடைய இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் आपकी दोगुना आशीष को पाने के लिए இன்றைக்கு आज ही, இன்றைக்கு இரவிலே इसी रात में ही நீர் ஒருவரே எங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்ய முடியும். आप एक ही हमारे लिए अद्भुत कर सकते हैं। உமக்கு நேராக எங்களை திருப்புகிறேன். आपकी ओर हम फिरते हैं। என் வாழ்க்கையை, என் இருதயத்தை திருப்புகிறேன். मैं अपने जीवन को, दिल को मैं आपकी ओर मोड़ता हूँ।
விடுதலை மாத்திரமல்ல, सिर्फ छुटकारा नहीं, ஒரு மேன்மையான இடம். एक ऊंचा स्थान. விடுதலை மாத்திரமல்ல, सिर्फ छुटकारा नहीं, ஒரு பெருக்கம். एक फलवंत. விடுதலை மாத்திரமல்ல, सिर्फ छुटकारा नहीं, ஒரு ரட்சிப்பு एक उद्धार உண்டாவதாக. वो हो जाए. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் इस ஆசீர்வதிப்பீராக. वचन को सुनने वाले हर एक को आशीषित இந்த कर. வார்த்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் அப்படியே நிறைவேற நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். तेरा वचन उनके जीवन में इस तरह से पूरी हो जाए. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் இந்த வசனத்தின் மூலமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें. Thank you. God bless you. धन्यवाद. प्रभु आशीषित करें. आमीन.